आगे को किश तुलहा बंद हो, क्या परवासा धन का। कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतना को लागै ठनका। गुरु गरीब नवाज। गुरु की साजी और नवाजी गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सतगुरां दी अपार किरपा बख्शिश रहमत हो रही है। सतगुरां दी पवित्र निੱਘੀ गोद विच बैठण दा सुभाग समा मिलिया। सतगुरां दी किरपा होई है। सतगुरां दे महावाक ने कि जो इंसान हर रोज़ एक घड़ी सतगुर दे चरनां विच समा बतीत करदा है, ਉਹਦੇ कई कारज सतगुर आप रास करन वास्ते हाज़र हो जाते हैं। वਡਭਾਗਿਓ सतगुरु जी के दसे बचनों अनुसार आपां कोशिश करनी है कि जो समा मिलिया वो मन करके हाज़री भर हो जाए। तो सतगुर जी किरपा करन जो 24,000 सवासां दा आपां नूं घाटा पै रहा है। हर रोज़ 24,000 सवास अजाई जा रहे ने। उन्हां विचों आपां अज दे सवासां नूं सफला कर सकीए, क्योंकि जे इत्थे मन हाज़र है तां ही हाज़री प्रवान है। क्योंकि सतगुरु जी दे चरनां 'च बैठे हाँ ते जिहड़ा भी मन करके इत्थे हाज़रियां भरदा है, सतगुरु उन्हां दीयां हाज़रियां प्रवान करदे ने। क्योंकि सतगुरु फरमान कर रहे ने कि हे प्राणी, आपां हुणे शब्द सरवण कीता, कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतना को लागै ठनका। पातशाह कहंदे जो ये धन दौलत है ये तेरे नाल जाण वाला नहीं। जो आपां अज गुरु दे बचन सरवण कर रहे हैं, ये जो धन है दौलत है ये तेरे नाल जाण वाला नहीं। सतगुर कहंदे धन दौलत दी गल ते बड़ी दूर दी है। ये जिहड़ा तेरा शरीर है ना, ਇਹਦਾ भी ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਵਾਸਾ नहीं जिवें एक मिट्टी का भांडा थोड़ा जिहा ठनका किते ठोकर लग जाए, कच का भांडा किते डिग जाए तो टुट जाता है। पातशाह कहंदे इन्ना कुछ तेरा ये शरीर है। कहाँ बिसासा इस भांडे का, इतना को लागै ठनका। क्योंकि सुनते ना प्यारिओ कि फलाणे नूं सिर्फ माड़ा जिहा दुख आया तो इस संसार तो चलिया गया। चंगा भला सी, एकदम सुनन दे विच आउंदा है कि वो इंसान इस संसार तो चलिया गया। पातशाह कहंदे क्योंकि ये तेरा मिट्टी का भांडा, एकदम जदों इनू कोई ठनका लगना ना, ठनका जिवें आपां कह दिंदे अटैक हो गया, कुछ भी हो गया। पातशाह कहंदे एक थोड़ा जिहा इनू ठोकर वज गई तो ये तेरा मिट्टी का भांडा टुट जाना है, भाव मौत के मूँह विच चलिया जाना है। इस करके पातशाह कहंदे धन दौलत ते बड़ी दूर की गल है। आपां की कर रहे हैं, धन दौलत जोड़ 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 के आपां उस अकाल पुरख नालों दूर हो रहे हैं। सतगुरु फरमान करते हैं भाई ये जिहड़ा तेरा शरीर है इहदा कोई भरोसा नहीं, कदों इनू ठनका लग जाना है, कदों उस मौत रूपी सप ने तेनों निगल लेना है। तू की करना है, जिथे तू धन कमा रहे हैं, धन भी जरूरी है, धन कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, उत्थे उत्थे तू ये चंगे कर्म कमाने ने, उत्थे तू ये नाम जपना है, सिमरन करना है। जिथे धन जरूरी है ना इस संसार दे विच, इस शरीर नूं चलाउण वास्ते, क्योंकि जिहदी जेब भारी है प्यारे रिश्तेदार भी उहदे ही ने। जिथे धन जरूरी है, पातशाह कहंदे इस तन वास्ते धन भी जरूरी है ते इस आत्मा वास्ते नाम सिमरन जरूरी है। क्योंकि आपां ना कई बारी मन च भुलेखा पै जांदा है, आपां सोचने आ भी असीं कर्म बड़े चंगे करने आ, पर सदा साडे नाल माड़ा हुंदा है। वो फलाना तो वह सदा माड़े कर्म करदा है, उहदे नाल चंगा हुंदा है।
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਦਾ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣੇ ਨਾ, ਕਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਕਈ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਘੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਚੰਗਾ ਮਿਲੇ। ਉੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਾੜਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਮ ਬੀਜਣਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਸਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਲੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ, ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਧਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਝਾਣਾ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਕਬਤ ਕੌਣ ਦੁਰਲਭਤਾ ਸਰੀਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ, ਕੂੜ ਮਲ ਮੂਤ ਹੈ ਭਿਖਾਰੀ ਅਤੇ ਭੂਪ ਮੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ, ਬੜੇ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਦੁਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਕਾਹਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ? ਮਾਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਮਾਣ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਾਣ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਬ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਤੇਰਾ ਢਾਕੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਵੀ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਨ ਮਾੜੇ ਪਾਸੋਂ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦੇਹ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੀ ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੀ ਗੰਧ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੋਰਾ ਨਾ ਸੁਗੰਧ ਅੰਗ ਪੂਰ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫਸ ਐਸੇ ਰੂਪ ਮੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਦੇਹ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਇੱਕਦਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਰੀਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਮ ਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਦਮ ਆਉਣਾ, ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਇਨਸਾਨ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਮ ਆਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਖੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਦੂਰ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਆਪਣੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ, ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਨਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਉਹਦਾ ਖੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਇੱਕਦਮ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਖੜ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਈ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੋਹਰ ਲਾਂਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾ ਪੜ ਸਕਿਆ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਐਸੀ ਵਿਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੁਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਿਆਰੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਇੱਕਦਮੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਮ ਆਉਣਾ ਆਦਮੀ, ਜਦੋਂ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਇਸ ਹੰਸ ਤਜੀਰੇ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਭੂਤ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਭ ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਵਾਲੀ ਜਾਣ ਲੈ, ਤੂੰ ਸੁਰਤ ਲਗਾਵਣੀ ਜੋ ਸੁਧ ਹੈ ਸਰੂਪ ਮੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਦੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਧਾਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੋ।
ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ, ਚਾਰ ਪਾਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ, ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈਐ ਰੇ, ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਗਾ ਪਰਿਐ, ਤਬ ਕਤ ਮੂੰਡ ਲਕਈਐ ਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੰਡਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੱਤਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚਾਰ ਪਾਵ ਭਾਵ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਮੁੱਖ ਗੁੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਠੇਗਾ ਭਰਿਆ, ਭਾਵ ਡਾਂਗ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਲਕੋਏਗਾ ਬਈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੇਪਰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਪਰ 'ਚ ਫੇਲ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪੇ ਬੰਨਿਆ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਧੁੱਪੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਛਾਵੇਂ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਹੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਉਲਟਾ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਕਿਆ ਪਰਵਾਸਾ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਕਾ, ਇਤਨਾ ਕ ਲਾਗੈ ਠਨਕਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਘੜਾ ਭਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਦੇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਰਮ ਅਸੁਭ ਫਿਰ ਰੋਏ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਗਿਰਦਾ ਨਿਦਾਨ ਅਬ ਕਲਪਤ ਕੂਪ ਮੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਮੂਰਖ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ। ਪਿਆਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰੂਪ ਪੰਛੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਫਕੀਰ ਪਿਆਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਕਈ ਫਕੀਰ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਿਆਰਿਓ।
पर वो गुरु नूं भा गए, वो रब नूं भा गए सी, रब नूं सोहणे लगदे सी ते अज सारी दुनिया नमस्कार उन्हां नूं करदी है। इस करके अपना जीवन सवारन वास्ते याद रखना है, ये जिहड़ा तन मिलिया मिट्टी दा भांडा है, इहदा कोई भरोसा नहीं कदों इहने टुट के ते कदों इहने बिखर जाना, कदों मिट्टी विच मिट्टी बन जाना इहने, इहदा कोई भरोसा नहीं। जिन्ने क सवास ने उन्ने क संवार के प्यारिओ इस संसार तो आपां भवजल तो पार लंघना है। ते जे किते आपां राजा साहब दे चरनां च आके अरदास करिए ना प्यारिओ, राजा साहब नूं आके कहिए कि पातशाह साडा ते बेड़ा डुੱਬਣ वाला कलयुगी जीवा तुसीं पार करिओ। ते सच जाणिओ प्यारे राजा साहब जी ऐसे दयालु ते कृपालु ने, ये आप प्यारो बेड़ा बन के तुहानूं इस संसार तो पार लंघा देणगे जे किते भावना नाल आके मंग लिया। जे भावना नाल अरदास कर ली ते राजा साहब जी ऐसे दयालु ते कृपालु ने। आओ प्यारिओ बड़े बड़े भागे हो, राजा साहब के चरनां दी हाज़रियां भर रहे हैं। बस 2 मिनट सतनाम वाहिगुरू का जाप करके नाल ही समाप्ति है, क्योंकि प्यारे सतनाम वाहिगुरू का जाप एवें आम ना जाणिओ। आपां भाई भाने की साखी सुनते हैं ना, भाई भाना सतनाम वाहिगुरू का जाप उच्ची उच्ची जपदा सी ते एक हंकारी ने आके थप्पड़ मारे, आपां अगे सुने इस करके टूक मात्र। ते वो सतनाम वाहिगुरू दे जाप करके इन्नी उहदे विच ताकत इन्नी पावर सी, वो एक थप्पड़ मारन करके उस जिहड़ा हंकारी सी उहनूं कोढ़ दा जिहड़ा ये शरीर का कोढ़ है उहनूं अपने शरीर ते दुख झलना पिया। ते ऐसा सतनाम वाहिगुरू का जाप है, यही सतनाम वाहिगुरू का जाप करके उस कोढ़ी का कोढ़ भी ठीक कर दिता सी। ये प्यारे सच ने, ये कहानियां नहीं, ये साखियां ने अपनियां। इस करके मन करके जपिया करो, संगिया ना करो, क्योंकि राजा साहब जी के चरनां 'च बैठे हैं। तो ये प्यारिओ घट घट के अंतर की जानते तो दिलों दियां जानने वाले ने, इन्होंने दसना नहीं पैना भी फलाना आया कि फलाना नहीं आया, किहड़ा शरीर करके आया है किहड़ा मन करके आया, इन्होंने दसण की लोड़ नहीं, ये तो अंदर की बुझ लैंदे ने। क्योंकि जिथे इन्हां दे CCTV कैमरे काम करते हैं ना प्यारिओ, उत्थे दुनिया वाले कैमरे नहीं काम करते। आओ सारे बोलिया करो प्यारिओ, क्योंकि रसना पवित्र होंदी है तो ये जिहड़ा मन है ये धोता जाता है। क्योंकि आपां शब्द पढ़ते ना गुरबाणी का, मूत पलीती कपड़ होए, सतगुर नाल गल करिए, मूत पलीती कपड़ होए, फिर पातशाह नूं की कहना है, दे साबून लिया ओ धोए। जे कपड़े गंदे होए साबण नाल धोए तो पातशाह कहंदे मूत पलीती कपड़ होए, दे साबून लिया ओ धोए। फिर पातशाह कहंदे भरीए मत पापां कै संग। फिर नाल ही पातशाह ने जवाब दे दिता, कहंदे वो धोपै नावै कै रंग। इस करके नाम जप के ये अपनी मत नूं धोना है। कोई भी रसना वांझी ना रवे प्यारो, सारे ही अपनी रसना नूं पवित्र करिओ। सतनाम वाहिगुरू, सतनाम वाहिगुरू। 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 राजा जी बली, राजा जी बली, राजा जी बली, राजा जी बली, राजा जी बली,
राजा जी बलि, राजा जी बलि, राजा जी बलि, राजा साहिब तू ही तू, राजा साहिब तू ही तू। राजा साहिब तू ही तू, राजा साहिब तू ही तू। राजा साहिब तू ही तू, राजा साहिब तू ही तू। राजा साहिब तू ही तू, राजा साहिब तू ही तू। राजा साहिब तू ही तू, राजा साहिब तू ही तू। आओ प्यारे ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਮ ਆਪ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਇੰਨੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਛਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ